Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillazi hadani lil imani vel islam ve cealna min ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam ve fadlel cum'ata ala sairil eyyam kema caa fil ahbari ennel cum'ata seyyidul eyyam ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh şehadeten musileten ila darissalam ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu seyyidul ennam sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve ashabihil berratil kiram hususan minhum ala Ebi Bekir Siddiq ve Umar el-Faruk ve Osman Zinnurayn ve Ali el-Murtada el-Aimmet ridvanallahi teala aleyhim ecma'in amma ba'd eyyuhan nasu usikum bitakvallah ve nefsi evvelen bitakvallah eûzu billahi mineşşeytanirracim innallaha ma'allezine tekavvellezine hum muhsinun. Barcha galamlarni yo'qdan bar qilib, bizlarni shu dunyoga har doim kitirib, har doim tarbiyalab, rizqlandirib turuvchi, bizga to'g'ri yo'ldan boru uchun Qur'oni Karimni yetkazuvchi Rabbimiz Allah subhanahu va taolaga barliq maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz, ulug'lovlarimiz bo'lsa edi. Hamda onun haq elchisi bo'lgan bizning suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'nglimizning turlaridan chiqqan salovat shariflarimiz erishsa edi. Endi onun ahli baytine, sahabalarına, tabiinlarga da dualarımız, salamlarimiz erishsa edi. Hurmatli mümin Müslüman kardeşlerim, şu cumğa günü barlıq işlerimizni qoldirib, taharatlanib, g'usüllanib, yana kiyimlerimizni kiyib, cumğa namazın o'targa deb kelgan muhtaram mümin Müslüman kardeşlerim, har birimizga de Allah Rabbimizning iki dünya salami, rahmeti ham bereketi bulsun. Hurmatli mümin Müslüman kardeşlerim, endi elhamdülillah Rabbimiz Allah tağın bir cumğa namazında qatnashu, onun ulug' qo'nog'i bo'lib yurtunda, Beytullah'da oturu baxtın bizge bugün eriştirdi. Bilgili bir faziletli günlerinin hem aylarının buluğu bu Allah'ın bendelerine birgen nimetlerinin birisi ol. Şu vakitlarda Allah Teala ecir sevaplarını arttırıp bir hem izgi amellerinin derecesini kütere. Ebu Hurayra radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin eligi sözlerin rivayet etip getire. Ramazan ayından soң en көркем ораza Allah'ın ayında tutulgan ораza. Siz anı Muharrem ayı deyip atıysiz dedi. Farız namazdan soң en yaxşı namaz nafil bulgan tünle okula turgan tahajjud namazı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Muharrem ayın Allah'ın ayı deyip atavı bu ayının mübarek hem faziletli buluğuna bir delil bulup tura. Şundan da Allah Teala özünün yaratkan nerselerinden birlerin saylap ala hem alarının derecelerin kütere. Hasan el-Basri rahimahullah şundan da Allah Teala yılını tıyılgan aydan başlap tıyılgan ay bilen tamamladı. Ramazan ayından soң tıyı yağından bu aydan da zorurak ay yok deyip aytken. Bu ayda bir gün var. Şul günde mühim vakıga bulgan. Aşık jiңу hakikat yalgandan üstün çıktı bu günde. Bu günde Allah Teala Musa aleyhisselam'ni hem onun halkın kutkarıp, Firavun'ni hem onun gaskerin suğa batırdı. Bu günün zor fazileti var. Ul Muharrem ayının 10. günü, Gaşura günü deyip atala. Indi cemaat Gaşura gününün Musa peygamberinin kutulgan günü deyip aytабыз. Gaşura gününün ni üçün көтерілгенін, ni üçün biz ул күнні ораза тұтқаныбызны, һәм нәрсәгә үмітләнгәнебезне инде туктап сөйләп китүнең мин бүген әһәмиятен күрмим, ләкин әһәмиятен күрәм. Bu günнең нигезе, нәрсәдән бу көн башланды? Менә моңа әз генә тукталып үтәсем килә. İsrail кавымы Мисыр җирлегендә, Египет җирлегендә 400 елдан артык яшәп килде. Баштарак алар җитеш, имин, мул тормышта гомер иткән булсалар, соңрак Фиргавуннар заманы җитте. Һәм Фиргавуннар кемнәр Исраил кавымын җәберләделәр.
Кемнәр Исраил кавымын җәберләделәр, аларга Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылудан тыйдылар һәм аларга бик күп золымлык китерделәр. Үтерделәр, куллыкка саттылар. Шулай ук Фиргавен инде Муса һәм аның иптәшләрен үтерү нияте белән бер вакыт кыра башлый үзенең планын. Һәм әлбәттә инде Муса үзенең кавымы белән, үзенең иптәшләре белән ахыр чиккә китереп терәгәчтен, шундый авыр заманнар, авыр вакытлар җиткәчтен, Муса пәйгамбәр инде Аллаһ Раббыбызга дуа кыла. Дуа кыла һәм аның инде туганы Харун аның белән бергә була һәм бу дуаны Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримнең Юнус сүрәсенең 88-нче аятында китерә. И Раббыбыз, Фиргавенгә һәм аның олуг кешеләренә дөнья тормышында бер сынау буларак зиннәтләр һәм маллар бирдең. И Раббыбыз, нәтиҗәдә алар факир кешеләрне синең юлыңнан яздырдылар. И Раббыбыз, аларның малларын һәлак ит, тилмерткеч бер газапны күргәнчегә кадәр иман китермәсеннәр өчен син аларның йөрәкләрен бәйләп куй, дип Муса пәйгамбәр дуа кыла. Һәм аның туганы Харун амин дип тора. Һәм 89-нчы аятта, инде шуның дәвамы 89-нчы аятта, Аллаһ Раббыбыз сезнең икегезнең дә дуасы кабул ителде ди. Сезнең икегезнең дә дуасы кабул ителде ди, Раббыбыз әйтә. Дуа кабул булгачтын, хәзер бу дуага җавап булырга тиеш. Һәм хәзер башлана бу дуага җавап. Аллаһ Тәгалә Мусага әйтә: "Син ди кавымыңны җыйда, шәһәрдән төнлә белән чыгып китте." Һәм Муса инде бүтән кавымын җыя. Монда инде күбрәк хатын-кызлар, балалар, картлар, чөнки Фиргавен инде бүтән Исраил кавымының яшь егетләрен, ирләрен үтертереп бара торган була. Монда инде күбрәк җыела мискиннәр. Буларның инде атлары да юк, буларның маллары да юк, һәм булар төнлә белән әкрен генә җыелып, Аллаһның әмерен үтәп, Муса пәйгамбәр белән шәһәрдән чыгып китәләр. Шәһәрдән чыгып китәләр, иртә белән Фиргавенгә үзенең инде генераллары йөгереп киләләр, әйтәләр: "Менә Исраил кавымы шәһәрдән чыгып киткән." Фиргавен әлбәттә инде үзенең генералларын, үзенең ярдәмчеләрен, киңәшчеләрен җыя, зур иттереп инде җыелыш үткәрәләр һәм Фиргавен әлбәттә аңлый. Булар мискиннәр, буларның атлары да юк. Булар әллә кая китә алмыйлар. Күз алдына китерегез Мисыр җирлеген, шул, бүтән җирдә шул. Кая китсеннәр алар ди. Һәм әйтә: "Бу ди бер кичкенә ди кавым ди, бер кичкенә төркем ди. Хәзер ди без ди буларны ди куып тотабыз да ди, хәлак итәбез ди." Һәм әйтә: "Җыегыз гаскәрне ди." Һәм җыялар гаскәрне. Бүтән нинди ирләр кулларына корал тота алалар, сугыша алалар, йөри алалар, атлы гаскәр җыела, зур иттереп бүтән Фиргавен үзенең гаскәрләрен җыя, генералларын туплый. Һәм инде галимнәр әйтәләр, может бер көн, бәлки 2 көн алар җыенганнардыр, чөнки алар аңлыйлар. Бу кавым булар ерак китә алмыйлар. Чөнки тегендә диңгез, монда шул, бер кая китеп булмый. Булар аңлыйлар, алар ерак китә алмыйлар. Һәм алар инде әкрен генә җыелып, инде шәһәрдән Муса кавымы артыннан әкрен генә чыгып китәләр. Һәм Муса инде үзенең халкы белән, кавымы белән Палестинага таба, Кызыл диңгезгә таба юл тота. Һәм булар бер-берсен гаскәр, Фиргавенның гаскәре һәм инде Муса галейһиссәламның кавымы бер-берсен күрәләр иртә белән яктырта башлагачтан еракта күренә гаскәр. Һәм әлбәттә инде Муса кавымының менә бу турышы була шундый хәлдә, буларның алларында диңгез була, ике якларында ике тау, менә шундый хәлдә булалар. Һәм артларыннан күренә Фиргавенның гаскәре. Менә шундый хәләттә алар Фиргавенның гаскәрен күреп алалар. Һәм әлбәттә инде Мусаның кавымы төшенкелеккә бирелә башлый.
Төшенкелеккә бирелә башлый. Раббыбыз Аллаһ аларның халәтләрен тасвирлап, Әш-Шугара сүрәсенең 61-нче аятында һич шиксез без куып җителгән кешеләрбез диделәр дип, аларның сүзләрен китерә. Алар әйтәләр, һич шиксез безне куып тоттылар диләр. Алар төшенкелеккә бирелә башлый. Һәм Аллаһ аларны монда китерүгә шикләнү белгерә башлыйлар. Мусага шикләнә башлыйлар. Һәм инде әлбәттә Муса пәйгамбәр белән аның үзенең тәкъва иптәшләре дә була, һәм хәтта алар да сорый башлыйлар. Муса диләр, чынлап та Аллаһ Тәгалә безне монда китердеме диләр. Аллаһ Тәгалә әйттеме сиңа безгә менә монда килергә диләр. Һәм Муса пәйгамбәр әйтә, юк ди, шикләнмәгез ди. Юк ди, шикләнмәгез ди, һич шиксез Раббым минем белән бергә ул котылу юлын күрсәтәчәк диде. Ул котылу юлын күрсәтәчәк диде. Аллаһ Раббыбыз безнең белән бергә диде. Һәм әкрен генә гаскәр якынлаша. Булар инде диңгезгә килеп җитәләр. Алда диңгез. Ике якта ике тау зур. Бер кая китеп булмый. Һәм артта гаскәр. Әкрен генә куркыныч мизгелләр якынлаша. Әкрен генә куркыныч мизгелләр якынлаша. Булар хәзер күз алдына китерәләр. Гаскәр буларны хәзер куып тота. Ни эшләргә белмиләр. Төшенкелеккә бирелә башлыйлар. Һәм шул вакытта Аллаһ Раббыбыз әйтә Мусага, диңгезгә таягың белән сук ди. Диңгезгә таягың белән сук дип Аллаһ Раббыбыз Мусага әйтә. Һәм Муса пәйгамбәр диңгезгә таягы белән сугуга, диңгез икегә аерыла, ике зур стена буларак ике яктан икегә аерыла, һәм без күз алдына китерәбез су киткән вакытта, безнең инешләр, күлләр, елгалар кибә башласа, безнең күз алдында нинди халәт? Бу елганың, диңгезнең асты, бу теге лайлалы былчырак бул күз алдына китә. Ләкин бу очракта бу кызыл диңгезнең асты топ-токыр, тип-тигез җиргә әйләнә. Ягъни алар анда батмыйлар. Яклары җиргә батмый, кумга батмый. Һәм Муса инде үзенең кавымын алып, әкрен генә диңгезгә кирип китә, диңгез астына, һәм төптән алар чыга башлыйлар. Менә карагыз, хөрмәтле кардәшләрем, галимнәр әйтәләр. Әлбәттә, күбебез бәлки хәзер утырадыр, уйлыйдыр. Ничек инде диңгез икегә аерыла? Бәлки булай булмагандыр. Ну не может шуның хәтлек мугҗиза булырга дип, бәлки кемнеңдер күңеленә шик-шөбһә кергән. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз менә бу вакыйганы нишкәлегенә хәтлек безгә Коръәни Кәримдә бәян итә. Нишкәлегенә хәтлек бәян итә, шуңа күрә безнең бер нинди шигебез юк моңа ышанмаска. Һәм галимнәр әйтәләр, менә бу кавым, Муса пәйгамбәрнең кавымы, үзләренең тормышларында, үзләренең гомерләрендә менә мондый мугҗизаларны бик күп күрде диләр. Бик күп аларга Аллаһ Раббыбыз менә мондый мугҗизаларны күрсәтте диләр. Хәтта галимнәр әйтәләр, безнең пәйгамбәребезнең, яраткан пәйгамбәребезнең сахабалары алар күргән мугҗизаларның 1% да күрмәде диләр үзләренең гомерләрендә, тормышларында. Ләкин күпме генә мугҗиза күрсәләр дә, аларның йөрәкләре капланган иде. Аларның йөрәкләре каткан иде. Кешеләр дә үзләренең тормышларында, җәмәгать, акылга сыймаслык авырлык аша үтсәләр дә, әгәр дә йөрәкләре капланган икән, алар иман китерми. Әгәр дә кешенең йөрәге капланган икән, нинди генә ул мугҗиза күрсә дә иман китерми. Күз белән генә күрү җитми, җәмәгать, калбың, йөрәгең белән күрү кирәк. Инде халык икенче ятка чыгып бетә. Һәм шул ук вакытта ук теге яктан Фиргавун үзенең гаскәре белән килеп җитә. Бу якта халык чыгып бетсә, кавымы, Мусаның, икенче яктан Фиргавунның гаскәре килеп җитә. Һәм Муса ашыга тизрәк суга сугырга. Диңгезне ябырга, тизрәк суга сугырга, Муса ашыга. Ләкин Аллаһ әйтә, калдырды. Калдырды диңгезне. Чөнки, җәмәгать, Мусаның дугасына әле җавап бетмәде. Мусаның дугасына әле җавап бетмәде, шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз әйтә, калдырды диңгезне ди.
Һәм карагыз, Фирғаун ярга килеп җитүгә нәрсә ди? Фирғаун ярга килеп җитә, күрә диңгез икегә аерылган. Диңгезнең астыннан үтүгә тегендә үтерелергә, юк ителергә тиешле кавым басып тора. Фирғаун әйтә, бу минем өчен ди. Бу минем өчен ди, диңгезнең аерылуы. Әлбәттә аның өчен иде. Әлбәттә аның өчен иде, ләкин ул уйлаган дәрәҗәдә түгел. Ул уйлаган, ул фикерләгәнчә түгел. Аның өчен иде. Ләкин ул уйлаганча түгел. Һәм Фирғаун инде ашыгып үзенең гаскәрен алып, су астына кирип китә, коры җирдән баралар һәм нәкъ урта җиренә җиткәчтен инде Раббыбыз әйтә Мусага, менә хәзер сук ди. Менә хәзер сук ди. Һәм Муса үзенең таягын алып диңгезгә суга, һәм инде диңгез, биек диңгез ике яктан кушыла. Һәм Фирғаунның бүтін гаскәре, бүтін кораллары, бүтін атлары белән диңгез төбендә кала. Һәм галимнәр әйтәләр, менә бу кешелек тарихында бер урында, бер җирдә шуның хәтле кеше вафат булуы бәлки кешелек тормышында бер генә тапкыр булгандыр диләр. Шуның хәтле кеше, шуның хәтле гаскәр, бит Фирғаун бүтін ирләрне кулына кылыч тотып сугыша ала торган, кулында сөңге күтәреп тора ала торган ирләрне җыеп шәһәрдән чыгып киткән була. Һәм шуның хәтле кеше, аның гаскәре инде су астында бата. Карагыз Фирғаунның хәлен. Юнус сүрәсенең 90-нчы аятында Аллаһ Раббыбыз китерә: "Кала аманту иннаху ла илаха илля аллази аманат бихи бану Исраила ва ана минал муслимин" ди. Аллаһ Раббыбыз Фирғаунның сүзләрен китерә. Хәтта бата башлагачтын Фирғаун Аллаһтан башка илах юк дип әйтә алмый. Һичшиксез мин Исраил уллары ышанган заттан башка һичбер илах булмауына иман иттем ди. Мин дә мөселманнардан мындыр диде. Аллаһ Раббыбыз әйтә, "Әл-ән" ди, син әле аңладыңмы ди? Син әле аңладыңмы шуны ди? Моңарчы Аллаһка каршы торган һәм кешеләрнең иманына комачау иткән бузыклык таратучылардан идең бит син ди. 91-нче аятта килә. Дәвам буларак. Бүген без синдән килгән киләчәк кешеләр өчен бер аят һәм гыйбрәт булсын дип, синең җансыз бер хәлдә, ләкин бүтән тәнеңне коткарачакбыз диде. Әмма һичшиксез кешеләрнең күбесе безнең аятларыбыздан гафилләрдер диде. Кешеләрнең күбесе безнең аятларыбыздан гафилләрдер диде. Ягъни кеше күрсә дә ниндидер мөгъҗизаларны, әгәр дә йөрәкләре капланган икән, алар шул гафиллектә калалар. Монда тәфсир галимнәре әйтүенчә, Муса халкына сез котылдыгыз, Фирғаун вафат булды дигәннән соң да Мусаның халкы әйтә, юк ди. Ничек инде ул бит Фирғаун? Ул бит Фирғаун, аны үтереп булмый диләр. Аларның хәле шуның хәтлек түбән иде. Алар хәтта шуны күзләре белән күрә торып, алар аңа ышана алмадылар. Фирғаунны үтереп булмый дип уйладылар. Һәм шул вакытта Аллаһ Раббыбыз аның тәнен үскә чыгарды. Үскә чыгарды, Исраил кавымы үзләренең күзләре белән күрсеннәр өчен Аллаһ Раббыбыз үскә чыгарды. Карагыз, җәмәгать. Фирғаун, бүтән сулыклар, бүтән җирлекләр минеке дигән Фирғаун шул су астында батты. Әгәр дә без алгарак кайтып карасак, тарих буенча Муса алейхиссаламны әнисе суга агызып җибәрде. Кичкенә генә баланы суга агызып җибәрде, ләкин Муса исән калды, Аллаһның рәхмәте белән. Шуның хәтлек патшалык, власть тоткан, ни хәтлек кеше үз астында тоткан Фирғаун су астында батып үлде.
Күпме гыйбрәт җәмәгать шушы бер кыска гына тарихта безнең тормышыбызда да шешелеше булмый торган авыр сораулар, куркыныч мизгелләр була. Бәну Исраил кавымы кебек ике якта ике тау. Инде алда диңгез, чыгып булмый, артта куркыныч. Менә шундый вакыйгалар безнең тормышыбызда да булырга мөмкин. Ләкин ахырга хәтлек, ахыргы мизгелгә хәтлек Раббыбыз Аллаһка ышанычыбызны сакламыйбыз икән, без түбәнчелеккә төшәбез. Әгәр дә уйлыйбыз икән, битте, безгә беркем дә ярдәм итә алмый. Битте, менә ахыр чиккә килеп җиттек, инде ярдәм юк дип әгәр дә уйлыйбыз икән, Аллаһка ышанычыбыз бетә икән, Аллаһ сакласын, без җәмәгать түбәнчелеккә төшәчәкбез. Сәламәтлек булсынмы, эштә булсынмы, гаиләдә булсынмы, тормышта булсынмы, балалар белән ниндидер вакыйгалар булсынмы, аерма юк. Ахыргы мизгелгә хәтлек Аллаһка ышанычыбызны без югалтырга, киметергә тиеш түгелбез. Хәерлесе Аллаһтан. Хәерлесе Аллаһтан. Әгәр дә дөнья ачыла икән безнең өчен, власть, мал, акча уйларга ярамый. Бу безгә Аллаһ Раббыбыз бирде, әлхәмдүлилләһ. Бу безгә, бу безне сынау өчен булырга мөмкин. Бу безне сынау өчен булырга мөмкин. Безнең зур машинабыз да, безнең дәрәҗәбез дә кешеләрне кимсетү өчен түгел. Шул зур машинабыз белән башкаларны кыерсытып, юлда аларны кистереп, кысып йөрү өчен түгел. Әгәр дә ниндидер дәрәҗәгә ирешкәнбез икән, безнең аста кешеләр эшли икән, аларны җәберләп, аларны кыерсытып яшәү өчен ул безгә бирелмәде. Уйлыйбыз икән, бу безгә бирелгән власть, безгә бирелгән дәрәҗә, безгә бирелгән акча, безгә мактану өчен дип җәмәгать ялгышабыз. Фиргавен дә уйлады, бу минем өчен диде. Бу минем өчен диде, әйе аның өчен иде. Ләкин ул аны хәлак итү өчен иде. Шуңа күрә әгәр дә уйлыйбыз икән, бер яклыгына безгә бирелгән дәрәҗә бу безне күтәрү өчен дип, юк җәмәгать, ашыкмагыз. Бу безне сынау өчен булырга мөмкин. Күпме мөгъҗизалар күреп тә, нинди авыр халәтләрдән чыгып та иман китермәгән кешеләр күпме. Бер кичкенә генә тарих, күпме гыйбрәт алырган була җәмәгать. Әмма һич шиксез диде, кешеләрнең күбесе безнең аятләребездән гафилләр диде. Раббыбыз Коръәни Кәримдә. Бу һич шиксез бүген безгә кагыла. Бу һич шиксез бүген безгә кагыла. Нинди авыр операцияләрдән соң да, нинди авыр авариялардан соң да исән чыккан кешеләр иман китерә алмыйлар. Беләләр, аңлыйлар, ләкин иман китерә алмыйлар. Ни өчен? Чөнки йөрәкләр капланган. Чөнки йөрәкләр капланган җәмәгать. Инде Раббыбыз нинди генә сынау җибәрсә дә, нинди генә сынаулар белән сынаса да, безне шул сынаулардан иманыбызны югалтмыйча, тәкъвалыгыбызны киметмичә чыгуларыбызны Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә иде.